إكسبريسو صباح الخير ومرحبا بكل مستمعينا ما كنتم واصلين 9:30. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا إذا الآن في الاستوديو. نذكركم ساعة www.expressfm.com تلقاو حواراتنا الكل. كان معنا السيد هشام بن أحمد، خليه الاخر عندي علاش. كانت معنا السيدة سارة جب، رئيس مدير عام تونسية. تكلمنا على الطائرة تباع تاع لا 340 دونك اللي تباع لا 340 500. كلمنا على سيد سيم سبيس عضو لجنة المالية. تكلمنا على قانون المالية والبودجي. قانون المالية في الجلسة العامة على الأربعاء هذايا، دونك لازم يراجعوا التقرير نتاعهم هما قانونيا وما 24 افون. واليوم باش يستقبلوا وزيرة المالية. نذكروا للكل في الكل لازم يتعدى لو 10 ديسمبر. سا سي اجل دستورية معناتها. دونك اكيد باش نكونوا في المتابعة للتطورات. وقدم مقترحه اليوم، قدموا قبل في افريكا ماتش زميلتها خديجة طبوي. اليوم عطانا اكثر تفاصيل عليه في برنامجكم هكا واكثر. كما سمعتوا اليوم صباح السيد هشام بن احمد كاتب دولة للنقل. تكلمنا معاه على لاكور اللي باش يتصحي اليوم، دونك على القاطرات لنقل الفوسفات جدد اللي باش تشريهم الدولة. تو لي ديتاي تلقاهم على موقعنا ونافون بروميير حصريا كان اليوم في برنامجكم. وفي الاخر ختمنا معاه بسؤال، يعني هو من مؤسسي السي جي دي مركز المسيرين الشابين، وقعد في المباشر يحيي في رئيسته الحالية اللي هي معنا جوستومون اليوم الصباح الرئيسة، دونك رئيسة مركز المسيرين الشبان سيدة وفاء العميري. صباح الخير ومرحبا بك على موجات اكسبريس. صباح النور، صباح النور وسيم. قال برشا كلام باهي عليك وعلى السي جي دي. صحة سي هشام بن احمد ان دي فونداتور معناها دو سي جي دي، وينو سوتيان الحقيقة برشا ونشكروه حتى احنا زاده اللي كل من لفتك في لميتهم الكل. وعملنا فوالا لي 18 دو سي جي دي ولمينا لي فونداتور. وبالطبيعة هذه حاجة مهمة ياسر. احنا اون اي تري سنسيبل انا في سي جي دي معناها للهيستوريك نتاعنا ومعناها بور نو هذوما العباد اللي عملوا دي زاكت فونداتور. انا شو ديما تري سنسيبل ا سا لي جون كي فون دي زاكت فونداتور اللي خلاونا اليوم حلوا السي جي دي هما avec Sidi Gileni, il faut le dire aussi, il était aussi le père fondateur du CJD à l'époque في l'UTICA. Et donc c'est des gens qui ont fait des actes fondateurs. جبونا CJD وحلوا CJD. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui اليوم احنا كملنا les générations de معناها كملت خدمة في CJD ومعناها ولقات un espace d'ouverture اللي هو اسمه CJD. ان شاء الله نكملوا احنا على معناها المنوال هذايا ونخليوه les générations اللي qui vont nous suivre aussi. Voilà, donc ça c'est très important. Donc نشكرهم بالطبيعة كلهم les fondateurs الكل كانوا هنايا ومعناها ils ont répondu à l'invitation وكانوا هوني وقالوا احنا معاكم وندعموكم etc. Je pense que c'est un travail qui est important pour nous aujourd'hui باش القدم يخدموا مع الجدد وجدد يعرفوا القدم. معناها en fait c'est important de créer de la synergie mais بيناتنا et de travailler ensemble. Voilà, ça c'est une parenthèse. Et très importante, plus qu'une parenthèse, à ça en tout cas, où tu as d'avoir pensé aux anciens. Le congrès, بشاركي واحد سي جي دي بزنس ووردز وبعد ان بو على لوغيا نتاع السنة. فما واحد قال لك تنساش عبد العزيز درغوث. ايه كمان عاد كان موجود شهر عبدو. ايه كمان نحيوهم الكل عبدو والناس الكل. لو كونغري كيما كل مرة دونك عنده التيم تاع السنة. La crise, une opportunité pour le changement. D'accord. En fait, la crise, une opportunité pour le changement, question. Et en fait, question qui m'a dit le Houkouma est question, سؤال إنكاري parce que la réponse elle est dans la question. Et effectivement, احنا هذا هو اللي خرجنا به منه من الكونغري اللي effectivement la crise est réellement une opportunité pour le changement. Et donc en fait, احنا في الكونغري السنة حبينا نعملوا معناها un format un peu spécial وهو il a été un format spécial rien que par son lieu. خاطر عملناه في الموزي ناسيونال du Bardo. والله en fait احنا pour nous c'est important خاطر le changement زادا aussi هو هذا اللي انت معناها c'est ton passé, ton présent et ton futur معناها فهمت. donc احنا pour nous le Bardo est un symbole important معناها اللي هو يذكرنا la grandeur de notre civilisation. mais surtout Bardo malgré les événements tragiques اللي صاروا فيه كي تدخل Bardo تشوف كيف il a fait peau neuve اللي كيف il a su معناها renaître de معناها ورجع ومعناها ومحلول بيبان ومحلوله où il accueille les touristes etc. même si les peu de touristes اللي موجودين mais en tout cas il a su معناها يخرج من الازمه en tout cas هذيا فهمت اللي صارت malheureuse ويعاود يحل بيبانه ويعاود il accueille les touristes etc. donc c'est aussi un symbole pour nous important voilà de génération. هذا المؤتمر 18 مع
معناتها 11 11e congrès, voilà, 11e congrès national. Donc en fait, donc la crise une opportunité pour le changement. Donc pour nous, ويقول لك en temps de crise c'est là où il faut investir. C'est là, هذا هو effectivement. Pour bien démarrer. Effectivement, هذا هو اللي باني. بالضبط. Être prêt. بالضبط هذا هو le message finalement. احنا on voulait que ce congrès réellement insuffle un message d'espoir. Un message d'espoir les jeunes dirigeants, les adhérents internes, les jeunes dirigeants, mais aussi les participants ou les invités, les partenaires. Et on pense réellement qu'aujourd'hui, on a besoin d'espoir et on a besoin d'optimisme, etc. الشحنة المعنوية est très importante. وشفناها قديش elle est importante pour nous, en tout cas, jeunes dirigeants ou autres investisseurs, etc. الشحنة المعنوية elle est très importante. شفناها في Tunisie 2020 et d'ailleurs on en a parlé avec Sifat Abdelkaifi justement, اللي عترجع شوية bien sûr على البيلان, mais au-delà des réalisations et des chiffres de Tunisie 2020 شفنا الشحنة المعنوية اللي عطاتنا الناس الكل معناها justement باش نعاودوا نقفوا ونعاودوا نخدموا ونعاودوا ندوروا العجلة الاقتصادية لبلادنا معناها. Donc كيف تجاوبوا على السؤال هذا la crise بالنسبة لنا احنا c'est réellement une opportunité de changement ما تجيش بس elle est là, faut la voir comme une opportunité. Elle est là effectivement, elle est là. Et justement شفناه الموضوع هذايا sur différents معناها كيما نقولوا جبنا des panélistes de différents bords معناها من différents horizons. جبنا donc un philosophe اللي هو Vincent Cespedes اللي معناها il nous a un peu parlé de l'aspect philosophique de la crise معناها. Vincent Cespedes يقول لك معناها اليوم راهو plus la crise est là, plus le jugement critique est là معناها فهمت. Donc اليوم احنا في الكريز راهو معناها on n'a rien à craindre finalement dans la crise, mais il faut tout comprendre dans la crise معناها كي تفهمها وكي تحللها وتعرف كيفاش تلقى لي مويان باش تخرج منها راهو تولي réellement une opportunité. يقولنا معناها la crise راهو rend le rêve obligatoire اليوم معناها فهمت. on n'a pas le choix. Et d'ailleurs en parlant de rêve justement, Rim Bawendi qui est entrepreneur, cofondatrice de Cogit, qui était aussi dans le panel, حكيت زاد شوية على l'absence du rêve justement. تقول لك أنا فما crise quand il y a plus de rêve. واليوم مشكلة les jeunes internes c'est l'absence de rêve justement فهمت. ودايوغ en tout cas le rêve pour rêver أنا je rêve تعرف عليه je rêve تعرف شو نسري en tout cas في 24 ساعة الأخرى على الأقل c'est parce que j'ai eu l'honneur ثاني مرة نكون في الجوري نتاع programme اسمه سبارك et voir ces jeunes بين 15 و 18 سنة. صدقني البارح 10 équipes finalistes 10 projets innovants عمري ما سمعت بهم مش موجودين في العالم qui n'existe pas. Il faut croire en notre jeunesse. Ils font ça en 24 heures يتقابلوا ما يعرفوش بعضهم. ليكيب اللي ربحت دايوغ فيها واحد من عين درام، زوز من قعفور، واحد من تونس، والكوتش من قفصة. معناتها ما يعرفوش بعضهم 24 heures ما يعرفوش بعضهم. يبيتشيو تقول عليهم ممكن تحط اون ايكيب في شركه يخدموا مع بعضهم عنده 3 سنين ما يتفاهموش كيك عباد متفاهمه ومتناغمه، الادوار موزعه وقدموا مشروع. C'est incroyable. Il y a tellement de potentiel. Rien que de voir ça pour nous justement, ça nous donne envie, ça nous donne du pain justement pour aller. C'est des jeunes qui sont là, qui nous donnent de l'espoir, qui nous donnent envie de continuer et de continuer pour le pays, pour eux, pour les générations à venir. Et ça, c'est très important. Et donc effectivement, c'était un peu avec un petit chapeau, bien sûr, un peu philosophique, etc. Et on en a besoin tous. Effectivement, quelle remise un peu en question, quel le petit recul qu'on a eu, il est très important pour nous justement. Et donc justement, Rim Bawendi justement, cofondatrice de Cogit, justement, il faut un espace, Cogit, il y en a d'autres. Il faut au moins une dizaine ou même une vingtaine d'espaces comme ça, où les jeunes justement, les startups, les jeunes les idées, l'innovation, ils sont arbitrés, وين يكونوا موجودين وين ينجموا يحققوا حلمهم justement où ils partagent leurs expériences, etc. Donc في بالك زاد المؤتمر نتاعنا بديتنا باللي بانيليست مي باش نرجع لخاطر المؤتمر نتاعنا كان عندنا شرف اللي effectivement افتتحوا رئيس الحكومه والحقيقه ميساجو زاد كيف كان بوزيتيف توجور dans l'optimisme اللي احنا كنا نأملوا له معناها فهمت. قال لي justement اليوم احنا on est fiers de vous les jeunes, etc. on est fiers خاطر comme vous avez choisi l'initiative privée, vous avez choisi l'entrepreneuriat اللي هو ماهوش le chemin le plus facile certainement فهمتني. هو اللي جون راهو زاد وهو اللي جون هو في fier de nous, احنا زاد on est fiers de lui sincèrement. تعرف احنا نشد pas les fleurs, on est fiers de lui, on est fiers d'avoir un chef de gouvernement qui a 41 ans فهمت اللي justement
vraiment معناها وسيم ça nous a fait vraiment معناها chaud au cœur et والحقيقة خاطر à un certain moment on a perdu ça فهمت معناها الحقيقة معناها un certain moment تعرف فهمت هبطنا الكلنا في l'immobilisme وفهمت وفي la crise وثقلت علينا برشا là je pense que c'est vraiment قاعدين نتنفسوا on avait besoin justement de messages comme ça et donc justement donc on en a parlé حكايه زاده aussi على معناها على حكومته على les objectifs تاع حكومته اللي هما يسمى معناها plein de معناها اللي فما اصلاحات des réformes réellement quand il compte les faire فضل عبد الكافي كان هوني زاده بريانتيسيم فضل عبد الكافي زاده aussi qui العاده معناها il a dressé bien sûr كيما العاده معناها la situation اللي احنا effectivement aussi dans une rupture macroéconomique عندنا مشاكل برشا كبيره حكى على les 20-80 حكى على les 20% de la masse imposable هي اللي تخلص 80% de l'impôt واللي justement هذا اللي هو يدفع justement الحكومه اللي هما ils sont engagés vraiment باش يعملوا les réformes nécessaires les 30 sujets importants dans 4 sujets importants نخدموا عليهم احنا ياسر في سي جي دي اللي هما la réforme fiscale la réforme de l'administration la lutte contre la corruption et donc et l'informel voilà donc هذوما زاد ذكرهم وحكى عليهم et donc ce qu'ils زاد aussi il a appelé effectivement les jeunes باش خاطر finalement la croissance اليوم هي elle crée l'emploi واليوم نعرفوا مليح اللي justement l'entrepreneuriat l'initiative privée est une مبادرة معناها est une des solutions pour la croissance et la création d'emplois احنا زاد كيف نخدموا عليها برشا في السي جي دي اليوم نقولوا اليوم la compétitivité de nos entreprises هي الرهان اليوم معناها donc on a besoin d'un climat d'affaires favorable باش نكونوا des entreprises تاعنا compétitives pour justement plus de croissance et de l'emploi et donc هذايا زاد كان في برشا معناها نقاش مع سيد الوزير فضل عبد الكافي اللي justement il a incité justement les entrepreneurs aussi à investir dans les régions, à créer, à exploiter les potentiels dans les régions, etc. Donc ça aussi c'était important. Donc globalement, donc c'est d'acheter l'aspect un peu sociologique de la question, un peu l'aspect sociologique. Donc c'est Jamila Chamley, il est sociologue et donc justement on a parlé encore une fois, en fait la dépression un peu nationale qui vient suite à la crise, justement encore une fois du rêve. Il faut un nouveau modèle de société réellement اللي باش نجموا معناها نخرجوا منه من la crise. J'ai Nassim Marouane العباسي que vous connaissez aussi, économiste, représentant de la Banque mondiale en Libye. زاد كيف معناها حكينا على les opportunités aussi dans la région, que ce soit dans la région MENA ou que ce soit dans l'Afrique du Nord réellement. ما كتعرفوا Nassim Marouane العباسي en tant que représentant de la Banque mondiale معناها en Libye, etc. Donc réellement l'opportunité aussi de s'élargir ou de s'ouvrir à l'international. Ça aussi, c'est une réelle opportunité. Au le marché interne est saturé, il faut aller chercher aussi des opportunités ailleurs. Ça, c'est une réelle opportunité. Il y a aussi l'intégration du facteur risque fait l'investissement. De risque d'insécurité qu'il faut intégrer. Les nouveaux modèles économiques. Le facteur, il est là, le facteur insécurité, il est là. Bon, voilà, il y a le facteur insécurité, mais l'investissement, il faut juste l'intégrer, savoir l'intégrer pour justement relancer l'investissement, etc. Et donc voilà, donc un panel très très riche, et donc pour nous c'était l'occasion justement d'en sortir réellement avec un nouveau souffle. En tout cas tous les participants et en tout cas nos jeunes dirigeants, nos adhérents, etc. On en sent sorti avec un beau message d'espoir et d'optimisme. Qu'on salue d'ailleurs les bureaux CJD dans plusieurs villes. Alors on est représenté dans 11 sections Mentatawin et Benzalet, on représente après 500 jeunes dirigeants donc adhérents avec nous et donc je salue aussi l'engagement في كل راه وشوف اليوم c'est vrai معناها الامور صعيبه كل mais quand on voit justement qu'il y a des jeunes dirigeants مع بعضنا معناها justement et c'est là où le CJD c'est la force du CJD où مع بعضنا justement on se dit voilà on est responsable de ce qu'on fait, on est responsable de nos entreprises, on est responsable de créer de l'emploi, on est responsable de garder les emplois, il faut rester engagé. Donc on est engagé, on est ouvert à notre écosystème et c'est ça le challenge du CJD et de jeunes dirigeants. Le CJD, la force interne, c'est par le jeune dirigeant et pour le jeune dirigeant. Par lui, il est réellement la force motrice du CJD, mais pour lui aussi, pour l'accompagner, pour être ici, pour lui justement, pour l'insuffler toujours des messages d'espoir, etc. Mais aussi par des actions concrètes qui la formation, l'assistance, le networking, le mentoring, etc. etc. Voilà.
Voilà. L'autre composante, c'était les CJD Business Awards. Tout à fait. Le soir. Avec ça, la partie que j'adore aussi. Donc, c'est les lauréats. Qui m'a collé c'est même pas un accord officiel. En général, ils يكونوا في Success Story. Bon, l'eau السنة تعدى déjà معنا. Mais il y a du beau monde في deuxième ou troisième place. Deuxième, troisième place, اللي ما تعداوش. نقول لكم les CJD Business Awards 8e édition aussi. Donc, الحقيقة en 2008, elle a été aussi lancée par justement le bureau وقتها de Monia Saïdi, Jalel Belkhouja, etc. Donc 8e édition, et dit la 8e déjà, pour vous dire aussi c'est très important. Les actes fondateurs, là où il y a des gens qui font des... اللي فات مشيت هكا قاعد نعمل في دي ريشيرش هكا نشوف على الانتربرونيا وكل قلت بالله خلينا نرجع هكا بيني وبين روحي انت بدك في بالك مشيت شفت تو لي زانسيان اللي ربحوا في السي جي دي بزنس ووردز ولوجت عليهم وينهم اليوم اي بان كلهم اكزيست انكور وكلهم ils ont développé et c'est même des success stories اغلبهم en tout cas oui اللي نجموا نعاودوا نسميوهم mais c'est très bien bien sûr je le sais très bien تابعوهم وين سي با جوست ان بري خذاو 6 سنين تالي ولا حاجه pas du tout من ملي قلاتي من لي بروميير اديسيون اليوم تبارك الله مهدي خميري عماد شرف الدين الكل معناها حسن جعيد اي effectivement et puis زاد aussi il y a une spécificité du business world on touche à tous les secteurs معناها فهمت انا مسينا الكولتوريل السيكتور مش يجي على مخ حتى حد كل مازالوا ما سمعوش في اللي ربحوا ثلاثه هذوما اللي في ربحوا ثلاثه فيهم اكزاكتومون l'agriculture باش نبدا بها جيت بالتروازيام بلاس l'agriculture qui est à la 3e place justement donc Nedia Bhira finaliste des CJD Business World 3e place en fait donc Nedia Bhira les vergers modernes de Tastour une excellente histoire Success Story Inch'Allah aussi mais une histoire excellente impressionnante. Donc Nedia Bhira qui gère 3 exploitations agricoles اليوم في تستور مجاز الباب وتبربا. Et donc l'histoire de Nedia Bhira est impressionnante. Nedia Bhira se retrouve à la tête de cette entreprise familiale, on dit bien entreprise familiale, fait l'agriculture. Suite à des circonstances tragiques, bon, elle en parlera, ses parents sont décédés, donc elle donc à la tête de cette entreprise familiale, justement, ou peut-être أول نهار بدات فيه عملوا لها grève معناها جنرال فهمت الواحد وبعد تحكي كيفاش قالت معناها وهي تاع l'exploitation agricole تاعها سي dans l'arboriculture معناها pêche, prune, olive, etc. et donc معناها تحكي كيفاش وصلت ونجمت جوستومون معناها مالغري اللي هي جات من الموند دي فينانس جات من الموند واحد كيفاش اليوم معناها وصلت لا لا كونفيونس دو سي جون لا كيفاش طورت معناها الشركه هذيا وكيفاش قاعده تخدم في لي اكسبلوطاسيون اغريكول تحكي على الفلاحه معناها تقول على روحها فلاحه اي سا سي اكستراوردينير اون اكسلونت هيستوار. سيكتور انا كي قلت لك فما سيكتور جو بونسي بلوتو دوزيام قلت فلاحه كمان مي لو دوزيام سي انيدي. Le deuxième, en fait, c'est pas un deuxième, c'est 2 gagnants, Snef. 2 gagnants. Alors, c'est 2 gagnants, effectivement, ex-aequo, parce que justement, alors, on a les 2 gagnants, Snef, c'est Enis Sahbeni et Ali Kouki. Ils étaient ex-aequo, et le jury, la CJD il y a un jury indépendant, il est présidé par la grande Laila Benguesem, qui est aussi, j'en fais un peu de pub, mais parce que c'est vraiment, elle était JD, et en fait, le président du jury, la règle c'est qu'il doit être un ancien CJD et donc Snéha est la présidente du jury. Donc le jury est constitué par des compétences que je salue, d'ailleurs que je remercie pour l'engagement. Ils font aussi du bénévolat avec des grands cœurs que je salue, tout le jury, mais voilà, donc Najm Samihom d'ailleurs Olfa Khalil, Semir Turki, Karim El-Behi, نخاف ننساهم ريت كيفاش donc Zakaria Belkhouja, Lotfi Seibi, etc. Voilà, donc je salue avec aussi bien sûr les membres Mohamed Grid et même donc Benir, des membres du CJD. Voilà, et côté CJD. Voilà, donc justement, donc ils ont ce jury a décidé de faire gagner 2 prix à Alej. Ils étaient réellement ex-aequo. Voilà, objectif, c'est scientifique. Il y a une plateforme qu'on a créée, d'accord. Il était objectif. Il a toujours été objectif, mais encore plus, une nouvelle, voilà, la technologie, on a une plateforme réellement de soumission
notation, avec des dossiers, avec de la notation, et en fait il y a des notes réellement, et après bien sûr il y a c'est mieux comme ça parce que des jurys, je préfère quelqu'un qui parce que ma femme, il faut le dire, qui revoit. Il y a il y a un peu de la subjectivité, voilà. Donc il y a de l'objectivité. La plateforme, il y a une notation réelle sur plusieurs choses, sur plusieurs points, l'innovation, l'entreprise, l'historique, l'emploi, etc. Voilà, et donc en fait ils étaient réellement ex-aequo, ou حتى في one to one معاهم, ils pouvaient pas départager, même le jury ne pouvait pas départager. Ils ont pris la décision de faire gagner les deux. Ali Kouki et Enisa Habeni, très rapidement. Ali Kouki. Alors, Enisa Habeni, Novo, mais je n'ai pas l'abed اللي ما سمعش success story. Enisa Habeni, 40 ans, moudlénite, doctorant, et là c'est vraiment aussi les deux cool, c'est une fierté. خاطر مولاد de l'école, qui m'a يسميو روحهم, surtout Ali Kouki, je suis produit purement tunisien, ou de l'école tunisienne, etc. Et ça c'est une vraie fierté. Donc Nova Robotics, les robots, il y a les rounds sécuritaires, première entreprise en Afrique et en MENA, en Middle East North Africa, qui fabrique sa propre marque de robots. Donc il خرج parmi les key compagnies par le rapport 2016-2021 du Robot Security Market. En fait, c'est l'entreprise ترجعوا لها في success story. Ali Kouki, 35 ans. Juste à dire, les robots de Innova Robotics يعيشوا اليوم على des stations nucléaires في فرنسا وفي العالم. Exactement. Les Chinois lui ont même commandé des robots. Les Chinois, ils concurrencent le robotique. Exactement. Berkal Ali. Donc Ali Kouki, 35 ans. Donc en fait, c'est une belle histoire. C'est une reprise d'une entreprise. Il est dans les surf, les kitesurf. Il fabrique les surf et les kitesurf. Il vend les planches de surf, les kitesurf, etc. Il vend pour toutes les grandes marques. Il vend dans les 5 continents, dans 20 pays. Donc, et c'est une belle histoire parce que c'est une reprise d'entreprise. Ali Kouki, il a repris une entreprise, qu'il a sauvé de la faillite, il a sauvé 20 familles qu'il emploie aujourd'hui, etc. Et donc, c'est aussi une très belle histoire. Donc, deux gagnants. Les planches de surf, oui, ça sur les 5 continents. Les 5 continents, c'est excellent. Donc, deux gagnants, Ali Kouki et Enisa Habeni, qu'on salue aussi, qu'on souhaite bon courage et bonne continuation. Merci CJD Business Awards de nous faire découvrir des profils. Merci aussi. Donc, CJD, on salue toutes les équipes. Je les salue tous. Merci beaucoup. Merci à vous.